Hey viewers, welcome to our channel. Today we learn standard 9th Science Unit 11 Atomic Structure lesson la book back answer fullaவே பார்க்கலாம் okay. First Roman, choose the correct answer. First one, among the following the odd pair is இங்கே 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கம்மா. which answer correct? Answer C. Okay. Next second one, change in the number of neutrons in an atom changes it to atom changes it to answer B, an isotope. Next third one, the term nucleons refer to answer A, protons and electrons. Next fourth one, the number of protons, neutrons and electrons present respectively in R. Answer D, 35, 45, 35. Next fifth one, the correct electronic configuration of potassium is answer C, 2881. Next second Roman, state true or false if false correct the statement. First one, in an atom electrons revolve around the nucleus in fixed orbit. Answer true. Second one, isotopes of an element have different atomic numbers. Answer false. Correct statement, isotopes of an element have same atomic numbers. Next second one, third one, electrons have negligible mass and charge. Negligible mass and charge. Answer false. Correct statement, electrons have negligible mass and have negative charge. Next fourth one, smaller the size of the orbit, lower is the energy of the orbit. Answer true. Next fifth one, the maximum number of electrons in L cell is 10. Answer false. Correct statement, the maximum number of electrons in L cell is 8. Next third Roman, fill in the blanks. First one, calcium and argon are examples of a pair of dash. Answer isobars. Next second one, total number of electrons that can be accommodated in on orbit is given by dash. Answer 2n squared. Next third one, dash isotope is used in the nuclear reactors. Answer uranium 235. Next fourth one, the number of neutrons present in Li73 is dash. Answer 4. Next fifth one, the valency of argon is dash. Answer 0. Next fourth Roman, match the following கொடுத்துருக்காங்க question கொடுத்துருக்காங்க. A Dalton hydrogen atom model, Sandwich discovery of nucleus, Rutherford first atomic theory, Niels Bohr Blum budding model, discovery of neutrons கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? டால்டன். ஆன்சர் தேர்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டாமிக் தியரி. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தாம்சன். ஃபோர்த் ஒன் ஆன்சர் கரெக்டு, ப்ளம் பட்டிங் மாடல். நெக்ஸ்ட் ரூதர்ஃபோர்ட் செகண்ட் ஒன் பிளானடரி மாடல். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் நீல்ஸ் போர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் மாடல் தான் ஆன்சர் கரெக்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ரோமன், கம்ப்ளீட் த ஃபாலோவிங் டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. புக்ஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் டேஷ் போட்டிருக்காங்களா, அது நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும். இங்கே அட்டாமிக் நம்பர், மாஸ் நம்பர், நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ், நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ், நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், நேம் ஆஃப் த எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே மெக்னீசியம் அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டோட இது கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம என்னது ஃபில் பண்ணணும், கம்ப்ளீட் பண்ணணும். பார்க்கலாமா இதோட ஆன்சர் என்னென்னு? அட்டாமிக் நம்பர், மாஸ் நம்பர், நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரன்ஸ், நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ், நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், நேம் ஆஃப் த எலமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். இதோட ஆன்சர் இதாம்மா. ஓகேவா? ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், 9 19 10 9 9 ஃப்ளோரின். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த எலமெண்ட்? சல்ஃபர் எலமெண்ட். 16 32 16 16 16 என்னது? சல்ஃபர். தேர்ட் ஒன் என்னது? மெக்னீஷியம். 12 24 12 12 12 இது. நெக்ஸ்ட்டு டியூட்டீரியம் 1 2 1 1 1. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் 1 1 0 1 1. இது இதோட ஆன்சர். அட்டாமிக் நம்பர் ஃபஸ்ட் காலமில், செகண்ட் மாஸ் நம்பர், அப்போ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ், நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ், நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், நேம் ஆஃப் த எலமெண்ட். இதோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் ரோமன் ஆன்சர் வெரி ப்ரீஃப்லி. ஃபஸ்ட் ஒன், நேம் ஆன் எலமெண்ட் which has the same number of electrons in its first and second shell. Answer beryllium. Next second question, write the electronic configuration of K and Cl. Answer
electronic configuration of K 2881, electronic configuration of Cl 287. Next, third question, write down the names of the particles represented by the following symbols and explain the meaning of superscript and subscript numbers attached. இது கொடுத்துருக்காங்க, இந்த சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, இதோட சூப்பர்ஸ்கிரிப்டும் சப்ஸ்கிரிப்ட் அட்டாச் பண்ணி அதை நம்ம சிம்பிள் ரீப்ரசென்ட் பண்ண நேம்ஸை வந்து ரீப்ரசென்ட் பண்ணணும். என்னென்னு பார்க்கலாமா? ஓகே, இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். உங்கள் புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்கம்மா. பார்ட்டிக்கிள் சிம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அதோட சார்ஜ் என்ன, எலக்ட்ரானிக் யூனிட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மாஸ் அப்படிங்கிறது ஏஎம்யூவில் மெஷர் பண்ணுவாங்க. என்னென்ன பார்ட்டிக்கிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே இந்த சிம்பிளோட சிம்பிள் என்னென்னு பார்க்க, இதோட நேம்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த காலம்லேயே கொடுத்துருக்கோம். ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானுக்கு என்ன சிம்பிள் இருக்குன்னா இந்த இதுதான், E⁻0 சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில். இங்கே என்ன இருக்குது, -1 இருக்குது சப்ஸ்கிரிப்டில். இதோட எலக்ட்ரானுக்கு -1 1/1837. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா புரோட்டான். இது புரோட்டானோட சிம்பிள் H. சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் 1 வரும், சப்ஸ்கிரிப்டில் என்ன இருக்குது 1 இருக்குது, +1 1 வரும். நியூட்ரானுக்கு 0 1 வரும், N அதோட சிம்பிள் வந்து இதுமா 0 1. The superscript number represent it mass. Superscript number எதை குறிக்கிறது, represent பண்ணது மாஸையும், and subscript number represent it electric charge of particles-ஐயும் இது வந்து மெஷர் பண்ணது குறிக்குது அப்படிங்கிறத அதில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இதில் கொடுத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஸ்டின். ஃபார் an atom X, K, L and M cells are completely filled, how many electrons will be present here? இப்போ கேல 2 electrons, L 8, M வந்து 18. டோட்டலாக how many electrons இருக்கும், 28 electrons வந்து நிக்கலில் தான் இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், வாட் இஸ் த சேம் அபவுட் த எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப், ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, லித்தியம், சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியத்தோட எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டிருக்காங்க. அதுமாதிரி பெர்லியம், மெக்னீசியம் அண்ட் கால்சியனோட எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேமாக இருக்குது, அதுக்கு கேட்டிருக்காங்க. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், உங்கள் புக்ஸ்லேயே இருக்கும், பார்த்துக்கலாம். இன்னும் தெளிவாக இருக்குது ஆன்சர் பார்த்து. இது வந்து லித்தியத்தோட எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சர், இது சோடியம், இது பொட்டாசியம். ஓகேவா? இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் லித்தியம் வந்து 2 1, வேலன்சி வந்து 1. இங்கே எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 2 8 1 இருக்கும். சோடியமில் வந்து வேலன்சி 1. வேலன்சி எல்லாமே சேமாக இருக்கா இல்லையா? எஸ். இது வந்து பொட்டாசியத்துக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 8 8 1. ஓகே, இதோட வேலன்சி 1. Electron structures of lithium, sodium and potassium have same valency is 1. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தா பெர்லியம், மெக்னீசியம், கால்சியம் இதோட இது கொடுத்துருக்காங்க. எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெர்லியம்க்கு 2 2, வேலன்சி வந்து 2. இது மெக்னீசியத்துக்கு 2 8 2, எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வேலன்சி வந்து 2. ஆட்டம் ஆஃப் கால்சியத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 2 8 8 2, வேலன்சி வந்து 2. நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெர்லியம், மெக்னீசியம் அண்ட் கால்சியம் ஹேவ் சேம் வேலன்சி. வேலன்சி என்ன இருக்குது, 2 தான் இருக்குது. சேமாக இருக்கா இல்லையா? எஸ், சேம் வேலன்சி இஸ் 2. இதோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் ரோமன் ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஹவு வாஸ் இட் சோன் தட் atom has empty space? Answer, Rutherford performed an experiment by allowing a stream of the alpha particles to pass through a very thin gold foil. He observed that alpha particles pass through the metal foil without deviating from their path. This allows that an atom contains a large empty space called nuclear space. This is the answer. Next, second question பார்க்கலாமா? Okay, second question. Why do chlorine 3517 and chlorine 3717 have the same chemical properties? In what respect do these atoms differ? இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாமா? ஆன்சர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருமா, இதுதான் ஆன்சர். Isotopes are those species which have same number of atomic number protons and electrons but different mass number of neutrons. Chemical properties of an element depend on number of electrons and number of protons. So chlorine isotopes have same chemical properties but chlorine physical properties are different. Physical properties depend on mass number of neutrons. The chlorine atomic number is same 17 but mass number is different 35 37. That's the answer. Next, third question, draw the structure of oxygen and sulfur atoms. ஓட structure வந்து draw பண்ணு. இந்த மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கம்மா.
இது உங்கள் புக்கில் இருக்கும். ஆட்டம் ஆஃப் ஆக்சிஜன், ஆக்சிஜனோட ஆட்டம் இது. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து புரோட்டான் நியூட்ரான், இதோட ஆட்டம்ஸில் அது மாதிரி ட்ரா பண்ணணும். ரெண்டு இது ஆட்டம் ஆஃப் சல்ஃபர், இது சல்ஃபரோட இது. ஓகேவா, இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணணும். இதோட ஸ்ட்ரக்சரோட அமைப்பு இதை இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 6, வேலன்சி வந்து 2 வரும். சல்ஃபருக்கு வந்து என்ன வரும், எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 2 8 6, வேலன்சி என்ன வரும் 2 வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 4th கொஸ்டின். Calculate the number of neutrons, protons and electrons, atomic number 3 and mass number 7. செகண்ட் என்னது அட்டாமிக் நம்பர் 92 and mass number 238 கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாமா? நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் 4, நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் 3, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்னது 3. செகண்டுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் 146, நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் 92, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 92. நெக்ஸ்ட்டு 5th கொஸ்டின். What are nucleons? How many nucleons are present in phosphorus? Draw its structure. பார்க்கலாமா? Answer. The protons and neutrons are collectively called nucleons. These are found in the nucleus of an atom. இது ஆட்டம் ஆஃப் பாஸ்பரஸோட ஸ்ட்ரக்சர். இதை ட்ரா பண்ணி எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன வரும் 2 8 5, வேலன்சி 3 இருக்குது. நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் 31 minus 15 is equal to 16. நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் 15. நியூக்ளியான்ஸ் அப்படிங்கிறது புரோட்டானும் நியூட்ரானும் ஆட் பண்ணால் தான் நம்ம நியூக்ளியான்ஸ் கிடைக்கும். புரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன, புரோட்டான்ஸ் ஹவு மெனி 16 ப்ளஸ் புரோட்டான் நியூட்ரான்ஸ் வந்து 16, புரோட்டான் வந்து 15 வரும். இதோட ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும் 31. ஓகேவா, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு 31 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 8th Roman ஆன்சர் இன் டீட்டெயில். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், வாட் கன்க்ளூஷன் வேர் மேட் ஃப்ரம் த அப்சர்வேஷன் ஆஃப் கோல்டு ஃபாயில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்? ஆன்சர். In Rutherford's alpha ray scattering experiment, the following conclusion were made from the observations. First one, the atom contains large empty space. Second point, there is a positively charged mass at the center of the atom known as nucleus. Third point, the size of the nucleus of an atom is very small compared to the size of an atom. The fourth point, the electrons revolve around the nucleus in closed circular paths called orbits. Next, 5th one, the atom as a whole is electrically neutral. The number of protons and electrons in an atom are equal. Okay, next second question. Explain the postulates of Bohr's atomic model. பார்க்கலாமா? Answers. Bohr's model of an atom in 1913, Niels Bohr, a Danish physicist, explained the cause of the stability of the atom in a different manner. The main postulates are: first point, in atoms the electron revolve around the nucleus in stationary circular paths called orbits or cells or energy levels. Second point, while revolving around the nucleus in orbit, an electron neither loses nor gains energy. Third point, an electron in a cell can move to a higher or lower energy cell by absorbing or releasing a fixed amount of energy. Next, fourth point, the orbits or cells are represented by the letters K, L, M, N or the numbers N equal to 1, 2, 3, 4. The structure ma energy levels around the nucleus of an atom. Bohr's model oda structure. Cell center nucleus. Next, K cell N equal to 1. Next, L cell N equal to M cell N equal to 3. N cell N equal to 4. Okay, wow. The orbit closest to the nucleus is the K cell. It has the least amount of energy and the electrons present in it are called K electrons, and so on with the successive cells and their electrons. These orbits associated with fixed amount of energy. So Bohr called them as energy level or energy cells. Next, third question. Detail third one. State the Gay-Lussac's law of combining volumes. Explain that with an illustration. Answer. Gay-Lussac's law of combining volumes. According to Gay-Lussac's law, whenever gases react together, the volumes of the reacting gases be a simple ratio, or the ratio is extended to the product when the product is also in gaseous state, provided all the volumes are measured under similar conditions of temperature and pressures. This law may be illustrated by the following example. First one,
It has been experimentally observed that 2 volumes of hydrogen reacts with 1 volume of oxygen to form 2 volumes of water as shown in the figure 11.2. இந்த ஃபிகர் இருக்குல்ல, நம்ம அந்த ஃபிகரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அந்த ஃபிகர் 11.2 இந்த ஃபிகரில் வந்து உங்கள் புக்கில் இருக்கும். 1 volume of hydrogen react with 1 volume of chlorine to give 2 volumes of hydrogen chloride. இதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். The ratio of volume which gases bears is 2:1:2 which is a simple whole number ratio. ஓகேவா, இது வந்து வேல்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் பாருங்கள் வேல்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருக்கும். 1 வேல்யூம் ஆஃப் குளோரின், நெக்ஸ்ட் 2 வேல்யூம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.